mulut tala buka inci buka bala kan nama tu Om Swaha 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 Narabrahma Swaha Tim Swaha Mangaltim Swaha Divamaya Swaha Anandaya Swaha Pradeva Swaha Patmaya Swaha Om Tamsavajasnaya Swaha Om Swaha Om Swaha Om Swaha Om Ganalam Tua Gadadim Bhava Hekavim Gavina Bhavasavastamam Yashtadam Swaha Om Ganabrahma Swaha Om Ganabrahma Swaha Om Ganabrahma Swaha Sarvakre Bham Swaha Sarvangi Bham Swaha Sarvayide Bham Swaha Sarvavane Bham Swaha Sarvabhutane Bham Swaha Sarvavarivare Bham Swaha Sarvebhyo Vithavashe Bham Swaha Om Kumbhodana Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Shrim Hrim Klim Glaum Gangavareva Varvata Sarvajanam Yasmane Swaha Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Avaro Vina Sena Se Sambro Ne Prabhe Prabhe Kutro Mena Sena Sena Guham Ne Precha 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 Avaro Vina Sena Se Sambro Ne Prabhe Prabhe Kutro Mena Sena Sena Precha Precha Avaro Mena Sena Se Avaro Mena Sena Se Swaha Avaro Vina Sena Se Sambro Ne Prabhe Prabhe Kutro Mena Sena Sena Guham Ne Precha Precha Avaro Mena Sena Se Avaro चलो ठीक है स्वाहा ओम य ईलादानाम गंभीराय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम गणगणचंद्रकाय स्वाहा गणपतिदेवराय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतिवरवरदा सर्वजनं मे स्वाहाने स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतिवरवरदा स्वाहाने स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतिवरवरदा सर्वजनं मे स्वाहाने स्वाहा गणगणचंद्रकाय स्वाहा ओम नमो भगवते भूते स्वाहाने स्वाहा ओम पापरो मे नाशे नाशे संबरो मे प्रावे प्रावे उपद्रो मे नाशे नाशे मे प्रयच्छ प्रयच्छ प्रतिकूलं मे नाशे नाशे अनुकूलं मे स्वाहाने स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा
श्रीमुक्तिष्ठपुरुषहरिमिङ्गलोहिताक्षधर्मानिरतसमतिमल्लिभिराय स्वाहा श्रीमुक्तिष्ठपुरुषहरिमिङ्गलोहिताक्षधर्मानिरतसमतिमल्लिभिराय स्वाहा ओम श्रीमुक्तिष्ठपुरुषहरिमिङ्गलोहिताक्षधर्मानिरतसमतिमल्लिभिराय रत्नसमर्थिमेन्द्रियहितकामय स्वाहा विनियोगिनियोगेश्वरयोगेश्वरयोगेन्द्रस्थावरजङ्गमस्य मुखहृदयं मम सम्मादर्शयामि मम सम्मादर्शयामि स्वाहा सकलस्थावरजङ्गमस्य मुखहृदयं मम सम्मादर्शयामि स्वाहा सकलस्थावरजङ्गमस्य मुखहृदयं मम सम्मादर्शयामि स्वाहा ओम हेम योगिनियोगेश्वरयोगेश्वरयोगेन्द्रस्थावरजङ्गमस्य मुखहृदयं व्यास्मल्पाशं वर्णो ममोचनम् अवोयं स्वाहा आदूल इन्द्रक्षुमन्तं चित्रङ्ग्राहं सङ्ग्रहाय महाहस्तदक्षिणेन स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षा अतोज्यायंसपुरुषपादोस्य विश्वाभूतानित्रपादस्यामकं दिवित्रपादोर्ध्वा उदयपुरुषपादोस्य नादो विशृङ्गवित्रावलशासनानसने अभि तस्माद्विराळदायदविराजोऽधिपूरुषस्तजादोऽधिपश्चाद्भूमिमथोविरम् यत्पुरुषेण हविषादेवायज्ञमतन्नुतपसन्दोऽस्त्यासीदज्यं ग्रीष्मयुद्धमचरद्धरि तय्यज्ञं परिगुणप्रोक्षं पुरुषञ्जालं कृतत्तेन देवाय तस्माद् तस्माद् स्वाजायन्त
ഭൂഷണം ബ്രഹ്മണസ്പ്രിം പ്രാതസ്സോമം പ്രാതർജിതം ഭഗമുഗ്രം ഹുവേമോയം മുത്തമദ്വേദ്യോപസത്താദ്രസിദ്ധ്യം മന്യമാനസ്തുരശ്ചിദ്രാജാചിത്രം ഭഗപ്രണേയം ഭഗസത്യരാഗോ ഭഗേമാന്തിപർവാദം ഭഗപ്രണോദനേ ഗോഹിരശ്വേ ഭഗപ്രണബന്ധവന്ദസ്യാമി ഭഗവന്തസ്യാമോദപ്രവിത്വമധ്യേഹനാമതോദാമഖം സൂര്യശ്രയം ദേവാനാം സമതോസ്യാമം ഭഗ ഏവ ഭഗവൻസ്തുദേവാസ്തേന വയം ഭഗവന്തസ്യാമനം ദ്വാഭഗ സർവ ഇജ്യോഹരീരസനമ ഭഗപുരം ഏതാഭവേഹ സമധ്വരായോഷസൗരമന്ത്രധിക്രാവേവ ശ്രീവ്രായ അർവാചീനം മസുരം ഭഗന്മോഹനമാം ശ്വാവാദിനാവഹന്തു ശ്വാവതീർഗോമൃഷാസോ വീരപതി സദക്ഷരാം ഘൃതം ദുഹാനാവിശ്വരപ്രവീരായുയംബാലസ്വസ്തിവിസദാനം യോമാമഗ്നിഭാഗിനം സന്തപരാഭാഗം ജിഗീർഷതി അഭാഗമഗ്നേതം ഗുരുമാമഗ്നിഭാഗിനം ഗുരു ഓം ഗംഗളവരേമാവും സമസമിതിവസേവശനഗ്നേ വിശ്വാനിത്യ ആയുധസ്പ്രേ यथा वस्तुसहस्रेशं ब्रह्मणानां विनिष्टं निर्वैराजाय सम्मानं कृत्येतु ओम गंगलवरेणां सदैयथेमं सर्वोलयादीन्द्रो विश्वस्य दुर्गस्य वारं शतं जीवशतो वर्तमानं शतं हेमन्त्रं सर्वमाइष्टदेवं गंगलवरेणां हिरण्यवर्णामहरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीजातवेदोमाहं ताम् आवहजातवेदो लक्ष्मीवनपरामिनीं स्यामगण्यमन्देयङ्गामश्वं पुरुषार्हम् अश्वपूर्वामलवत्यं श्रियं देवीं मुखये श्रीमादेवी दुष्टां कां स्वस्तां हिरण्यप्राकारां आर्द्राञ्जलिं तृप्तां तत्त्वयं निम्बत्ने स्नामत्वल्लङ्गमिहोर्षये श्रियं चन्द्रामहासामसदादिलन्दिं श्रीमोदेवदुष्टां तां पत्नीं श्रीलं प्रपत्ये लक्ष्मीर्मये निश्चलां द्वामणे अस्तुपादेवनस्परिस्तवत्पादविद्वां तस्य हलानि प्रसादनुमाय अन्तराय अष्टमाख्या लक्ष्मी वैरमन्दिरचतुर्तिष्ठमणिना सह भौतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वर्तिन्दुदारुणेक्षुत्तमासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमद्भिन्द सर्वान् निर्णमेघ्राल्गन्धद्वारां तनादृशां नित्यपुष्टां गिरीष्णीं श्रियं सर्वभूतानां प्रामिकोपक्वये श्रियमनसः काममागुरिं वाचस्तत्यमशीमहि पशूनां दोपवन्नस्मयी श्रीधरेणाय च कद्दमेन प्रतापुरावै सम्भवद्म श्रियं वासमे कुले मातरं पत्मालिं मावस्त्रजन्दुष्टिक्थानि चिक्लीरवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासमे कुले आद्यामुष्कणीष्टिं पिङ्गलामत्मालिं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीजातवेदोमामहाद्यामुष्कणीष्टिं पिङ्गलामत्मालिं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीजातवेदों वाहनाम् आवहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं स्यां हिरण्यं प्रकोलं गावोलसूरिन्देयं पुरुषार्हं या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवां पुरुषमेवपुरुषस्वप्नाविश्वावसोदेवीं सदा नो दुषाङ्घ्रिं पद्मालिनी रत्नौरिपद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजस्वपद्माक्षेण सुखं लभाम्यहम् अश्वरायि गोरायि धनदायि ददातमेतन्मेतदां दिविदेवी मनीषामेश्वरि प्रेतो भूत्वा जुहुयालाज्जन्नहं श्रीमष्टादशचन्द्र श्रीगामसुरञ्जवे श्रीगामसुरञ्जविलों गङ्गलपरेर्मां श्रीयेरानश्रियानिध्याय श्रियं वयोजरभोरदादि श्रियं वसानामृतत्वमाय सत्यासुराविद्रुं इन्द्रश्रेष्ठानि दिवनानि देहि चित्तं दक्षस्य सर्वगत्वमस्मेकं सन्देहनाम जटन्दरुणां स्वात्मानं वाचस्विनत्वमिन्नां प्रजापरेण प्रेदानिन्नो विश्वाचाराणि परिदा बभूयल्कामस्तेजुहुमस्तन्नोस्त्वयं स्यापरयोरेणां भद्रं कर्णेभिः शृणुयामरेवाहुतकुम्भस्यमात्रित्रां स्थिरैरङ्गस्तवां सस्तनोभिद्विषेमदेवहिरयरायुं विश्वानि देवसुरदुरितानि प्रासुर्भद्रं दन्नासुमान एकस्मिन्नाकस्माद्योर्दस्तुषुधर्माशुरभूः ओम अगजाननपद्मार्कं गजाननहर्निशम्मनेकदं तं भक्तानाम् एकदं नमपास्महे वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रपादनविघ्नं गुरुमेरेव सर्वकार्येषु गजाननहं वन्दे गजासुरनिबर्हणं सिद्धिबुद्धिरं देवं वन्दे हेङ्गणनायकम् एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभन्नं बोधनं विशालक्षं वन्दे हेङ्गणनायकम् यत्तपुष्पैस्फोटितं भक्तानगम्भीरं देवञ्जगत्कामच्युतं मातृशारोगदेवशास्त्रं नमो प्रारपते नमो गणपते नमो स्थिरं बोधराय गन्धाविघ्नाशनीस्वसुधाय श्रीवरदमोक्तेमं विप्रेदत्तसिद्धं पुरुषोश्रेयस्नेजनागरेमं विघ्नाय मा विनायकाय मा वीराय मा शूराय मा वरदाय मा हस्तमुखाय मा लम्बोदराय मा गजवक्त्राय मा गरन्दाय मा
ओम गंगणपतये नमः। ओम अमृतवाणीमृतम्। ओम स्वाहा भव स्वाहा भव स्वाहा स्वाहा भवस्तु स्वाहा। गंगणपतये नमः। अमृताभिधानमसि। गंधोदराय नमः। अमृतोवस्त्रनमसि। गंडोषितं 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 गुरुभ्यो नमः। गणपतिनाथास्तेमङ्गलप्रकृतिमादिवर्मायवानन्दात्मापतिवीनो पद्मायमागं सुरचित्तरासायनमो नमो नमः। गणानां त्वगणपतिं स्वामशेखरिं कवीनां ब्रह्मश्रेष्ठं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां कुम्भोदराय मावन् गुरुभ्यो नमः। गणपतिनाथास्तेमङ्गलप्रकृतिमादिवर्मायवानन्दात्मापतिवीनो पद्मायमागं सुरचित्तरासायनमो नमो नमः गणानां त्वगणपतिं ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये सर्वाक्षेपं सर्वाङ्गीकं सर्वायुधं सर्वायुधं सर्वेभ्यो सर्वाक्षेपं कुम्भोदराय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये ह्रीनं मुक्तिहीनं गणेश्वर पूजितं मया प्रीणार् भगवान् विघ्नकर्मणानेन शिशुरवं गंगणपतये नमः। गुह्यानिकुप्तसंघानस्मृतविन्दवं सिद्धिर्भवरमेरेव तत्प्रसादां सति सोम गंगणपतये पूर्वं प्राणोद्यन्देहधर्माधिकारः जाग्रलस्वप्नस्वरूप्यवस्थापन सावादाकर्मणास्तमुद्रेण शिष्टां यस्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं पुनस्महं गंगणपतये नमः। मामदीयं सर्वमस्तु स्वामिने गणेश्वरार्थं सम्यक् समर्पयामि। ओम मन्द्रहेनं ह्रीनं मुक्तिहीनं गणेश्वर प्रीणार् भगवान् इतः पूर्वं प्राणोद्यन्देहधर्माधिकारः सावादाकर्मणास्तमुद्रेण यस्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं पुनस्महं गंगणपतये नमः। मामदीयं ओम दत्सर ओम 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 सोम गां गंगाय विष्णुमुख्याय शिवामताय विष्णुप्रियाय नारायण्ये नमः। ओम स्वस्ति बन्धावनजरे मसूज्ञातमसामि गुरुभ्यो नमः। देवेभ्यो नमः। श्रीभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः।
वज्रशास्त्रं धारयरां ध्रुवम् कुबेराय वै श्रवणाय ಮೊನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಏನು ಬಿಳಿ ಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ್ರಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದು ಉಂಟ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಹೌದು ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎದುರುದಿಂದ ಮಾತಾಡಲು ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ ಮುಳಿತನಾಗಲೇ ಪೂರ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಪೈ ಓಮುಳು ದೀಡ್ಕೊಂಬ
ಕರಿ ಗಂಧ ಉಂಟು കിഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് തുമ്പിസ്
ಕಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟರು ತಿರಂಡಿ ಧರ್ಮದೈವ ಅದೀಗ 6 ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ. ಆದರೆ ಈಗ ರುದ್ರನಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಶಿರಾಡಿ ರುದ್ರನಂದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ വടക്കും തെക്കായിട്ട് വിട്ടു വടക്കോട്ട് വിട്ടുമെങ്കിൽ തന്നെ വടക്കോട്ട് പോകണം തെക്കോട്ട് അതെ ഇടഭാഗത്തും പലഭാഗം ധർമ്മവാനും ഭാഗത്ത് പല ഭാഗത്ത് ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪೂರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸತೀಶ್ ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಮನೆ ಆವಾಹನ ರಾಶಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕಂತ ಇದೆ, ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೋವಾದಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದರು ಪರಿಹಾರ ನೋಡುವಂತೆ ಹಾಲು ಪಾಯಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ಹೌದು ಅದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡಿ ದ್ವಾದಶ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ದ್ವಾದಶ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಮಂಟಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗೆ? ಇದು ಭಜನಾ ಹಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಜನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೊದಲೇ? ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಯಿತು, ಮೊದಲು ಭಜನೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೊದಲು
ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಮಾಡಿ 52ನೇ ಸಲ 52ನೇ ಸಲ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಾಠ ಆಮೇಲೆ 52 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗೆ ಈಗ ಮುಖಾಗಿತ್ತು ಇವರೇ ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಂತು ನಿರಂತರ ಒಂದು 50-55 ವರ್ಷದಿಂದ ನಂತರ ಇವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಭಜನೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ಸವ ಮೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆ ಆವಾಹಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ. ಶಾಸನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಜನೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಳೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು 2 ಕಾಡಿನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಾವು ಮೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆಯ್ತು. ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಕಲಶಗಳು
ಯಾವುದು ಹೂ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹೌದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಊಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಒಳಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ಹೊರಗೆ ಕೋಳವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಿದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಆಗೋಯ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 ದರ್ಬೆ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆಂಬು ಸುಮಾರು ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ಎರಡು ಜನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಹುಷಾರು ನೋಡಿ
ಹೇಳಿದ ನೀವು ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೂರನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರಿ ಅಲಂಕಾರ ಆದ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಾಯ್ತು ಶಾಂತಿ ಏನೋ ಸಂದೇಶ ಇದ್ದದ ಮೊನ್ನೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 3 ಸಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 3 ಸಲ ಅವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಇದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗುರುಬಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ
ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ರುದ್ರಶಾಮಿ ಧರ್ಮದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧರ್ಮದೇವ ನಿರಂತರಾಜಯ ಧರ್ಮದೇವಕ್ಕೆ ಎಂದು ನೆಲೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮದೇವನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಳೆದ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವರ ದುರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳಿದು ಹಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕಿರೋದು ಎಂತಾರೆ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ
ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಡ 9 ಬೇಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ 2 ಸಾಕು ಒಳಗೆ ಪಾಯಸ ಇದು ಪಾಯಸ 2 ಸಾಕು ಮಂಚದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಇದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 9 ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಾಯಸ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರೆಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಜೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಗಿಣ್ಣದ್ದು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಧರ್ಮದೇವ ಇದು ಉಂಟಂತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಣ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಚಿರಾಡಿ ರುದ್ರಾಂಟಿ ನಿಂಚಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು
ನೀನು ಕರಾಜಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರದಿ ಸ್ವಾಮಿ
ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ನರಿಯದ ಬುದ್ಧಿಯ ತಿಳಿಯದ ವಿದ್ಯೆಯ ನರಿಯದ ಬುದ್ಧಿಯ ತಿಳಿಯದ ವಿದ್ಯೆನಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೇವೋ ನಾವು ಬಾಲಕರು ವೀಣೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆಯಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ದಾನವ ನುಡಿ ಕಲಿಕೆ ವೀಣೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆಯಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆಯಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಬಡತನ ನೀಗಲಿಕೆ
ಪಶು ಪಶು
ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾರೋ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಬಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಟು. ಮುರಾಣಿ ಬಯ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗೋಕುಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗ್ತದೆ.
ரெண்டு வாரங்கள்
यश्चिवो नामरूपाभ्यां देवी या देवी सर्वमङ्गलां त्वया संस्मरणात्मं सा सर्वतो ध्येमङ्गलां ब्रह्माणीकमलेन्दुसंव्यवदनामहेश्वरे दयां कौमारी विभूधर्पनाशयकली चित्राजिता वैष्णवीं वाराही घनघोरघर्घरमकी इन्द्रियवज्राजितां चामुण्डा गणनाथसहिता रक्षन्तु मां मातरः ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಾದ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಣೆಯ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಾರಿಷ್ಟಗಳು ದುರಿತಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ರೋಗಗಳು ರಜನಗಳು ಇದ್ದ ಐದು ಪೂರ್ವಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ರೀತಿಯ ಜನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಂಗಲ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಜಿ ನಿರ್ವಾಸುತೇಂ ಸರ್ವಾಭಾತಾಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರೀಂ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ವಸ್ಮದ್ಭೈರವನಾಶನಂ ನರ್ಪಣಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿ ಗಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ್ಗತಾನಿ ಚಾಂ ತಾನಿ ತಾನಿ ನಷ್ಟಂ ದೇವದಕ್ಷಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾವಪಸಂಜಿತಾಂ ರಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವೈ ಶರಣಾಗತವತ್ಸರೇಂ ಧನ್ಯತಾಂ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನೀವು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ सर्वोपद्रवर्जितं सुखमुक्षेमिष्टुतां पूजां गृहान् सततं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीवृत्तस्मराजिष्यमारोग्यमाविदाक्षमानं महीयते धान्यं धनं वशं गृहगेत्रं शतं मत्सरं दीर्घमायुः Bawa ini betul, ada lah. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ
ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 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 ಈ ಬಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಇದು ಯಾರ್ದು ಇದು ಒಂದು ನೇತ್ರ ಮೂರು ಜನ ಆಂಟಿ ಮೂರು ಜನ ಆಂಟಿ ಅವರು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಓಡಿಸಿದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತನ
ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣೀಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶರಣು ಹುಟ್ಟಿನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣೀಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಓದಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿನಗೆ ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಓದಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿನಗೆ ಬಾಧಿ ಸುವಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ ಬಾಧಿ ಸುವಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸು ಮಾಧವ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಈಶ ಕೇಶವ ಚರಣ ಭಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣೀಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ
ಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತಾರ್ಥ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತ ಚಾಯದೊಳ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಭ್ರಷ್ಟ ನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ ಕೊಂಬೆ ಶಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷ್ಣುವೇ ಶಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷ್ಣುವೇ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಬೆಕ್ಕರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊರಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ರೊಳಗೆ
ಅದು ಜಾಗ ಮಂಚು ಭಯ ಸಾದಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀವೀಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಲದು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೊರಗಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕುಂಬ್ಲಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರ ನಿತ್ಯರು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ಯರ ಮುಂಬರು ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬರು ಅಂಚನೆ ಅಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕುಂಬ್ಳಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರ ನಗರ ಯಾರಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಬೇಕು ಜನ್ಮ ಕೊರದು ಒಂದು ಆಟು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಟು ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಲೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರೂಢ ಜೀವಕಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಜೀವನ ವೈಭವವನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದಿನ ಅಪಘಾತ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಪಾರಾಯಣ ಆತನ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ದಿನ ತುಂಬ ಸೇರುತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇತರ ನಿರ್ದೇಶನ ಶ್ರಾವಣಿಗಳ ದೀಪದಿ ದೈವ ಶ್ರಾವಣಿಗಳ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಭಾಷಣ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಕಲ ಆತೇರುಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಸೇರುವುದು ಆನಿತ ದಿನ ಹೋಗಿ ಸೇರಿನ ತಿಂಗಳು ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಹತ್ತನಾಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಿ ಒಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಕಾಯಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
Iya.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಲೋ 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 ಹಸಿವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಲೋ 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 రెడ్ నాలుగు గున్నలు చాలా హలో హలో హలో
hug, 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 hug.
hello, 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 hello. Hello, hello. ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ
ತನ್ನವರ ನೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅರಳೇಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ
ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೋಳಾಡುವ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೋಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ. ಜಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು ಜಾರನೆಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಯಿತು ಚೋರನೆಂದು ಬಹಳ ದೂರು ಮಾಡಿದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು 3 ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಸಡಲದಾಯಿತು ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೊಳಲನೂದುವ
ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. ಯಾವನೀತನೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಗೋವಳನಿವನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಾಯಿತು. ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಯಾವನಾದರೇನು ಇವನ ಕ್ಷಣವು ಕಾಣದೆ, ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು, ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತು. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ, ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ. ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ, ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ. ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲ ಜಗವ ಬೆಳಗುವ, ಚಂದ್ರನು ತಾನಿವನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಾಚುವ. ಸಾಂದ್ರವಾಯಿತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ, ಸಾಂದ್ರವಾಯಿತಂತರಿಕ್ಷ ಮಧುರನಾದದಿ, ಮಂದಮಲೆಯ ಮಾರುತತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ, ಮಂದಮಲೆಯ ಮಾರುತತ ತಲೆಯ ನಾಡುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಬಾರೆ ಸಖಿ, ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕುಳಲನೂದುವ. ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ, ಕುಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳಲನೂದುವ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸಲಹಲು ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ದೇವಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮಹಾತಾಯಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಸ್, ಇದೇ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ವೈಭವ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಮಹಾದೇವಿಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಥೆಯೇ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿದೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ವಿ. ಗೌಡರು ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನೆ ಪವಾಡ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ವಿ. ಗೌಡರು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಭಜನೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1951ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆ.ವಿ. ಗೌಡರ ತಮ್ಮ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡರ ಮಗ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕೇಶವ ಗೌಡರು ನಿತ್ಯದ ರೂಢಿಯಂತೆ ರಾತ್ರಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನ ತೆಗೆದು ಊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಂಖದ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂತು. ಆಗ ಶಂಖವನ್ನ ಕೆಡವಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹವೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಇದೇ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎಡಗೈ ಕೆಳಗೆ ಚಾಚೆ ಬಲಗೈ ಪುಷ್ಪ ಧರಿಸಿರುವ ದೇವಿಯ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ದೈವಜ್ಞ ಕುಂಜಿಕಣ್ಣರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿಯ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂಲಕ 1952ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಬಲಭಾಗ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ. ಗೌಡರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ದೈವ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ದೇವಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರಂತರ 3 ವರ್ಷ ತಂತ್ರಿಗಳವರ ಧರ್ವಿತನದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಈ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಶವಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕೇಶವಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ, ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜಕರಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಮಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೇಶವಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರಣೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 10 ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನುಜ್ಞಾಕಲಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಾವನ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ವಿನೀತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಭಕ್ತರು, ಮುಗ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶವಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕದಂಬ ಕೌಶಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಪಾರಂಕಿ ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಈ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಶವಗೌಡ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೇಶಗೌಡಕರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಕೇಶಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪೇಟ ಹೊಲಿಸುವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊಲಿಸುವರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 60-65 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಗಿರುವಾಗ ಶಂಖ ಊದಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶಗೌಡರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಂ ಶುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಶಿವಮಹಂ ಭಜೆ. ಷಡಾನನಂ ಕುಂಕುಮರಕ್ತವರ್ಣಂ ಮಹಾಮತಿಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಂ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನಂ ಸುರಸೈನ್ಯನಾಥಂ ಗುಹಂ ಸದಾ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಬಧ್ಯೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮದೇವಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಶವಗೌಡರಿಗೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಣನ ಪಂಜುರುಳಿ, ಶಿರಾಡಿ ದೈವ, ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಶಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂದರೆ 3 ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಪಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೈವಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ಹಲವಾರು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೈದಿಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮದೈವ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ನೀವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾದರೆ ಆ ಯಜಮಾನನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಆ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇಡದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆ ಧರ್ಮ ದೈವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ಆ ಧರ್ಮದೈವ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ನಾವೆಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದಷ್ಟು ನಿಗೂಢವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು
ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅನ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಸನಾತನ ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸತನ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರು, ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವ, ಆ ಧರ್ಮದೈವಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರವಾಗಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಅನುಭೂತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಡೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಂತರ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಮತ್ತು ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಮೆ ಅಂತ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಪಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದುಡಿದಿರಕ್ಕಂತಹ ದಾಮೋದರ ಗೌಡ, ಕೇಶಗೌಡರ ತಮ್ಮ ಇವರು, ಅವರೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಂತ್ರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಾಮೋದರ ಗೌಡರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು 78 ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಈಗಲೂ ಜೋರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಯ ವಿನೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಶಿವರಾಮಗೌಡರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೆಸರು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಇದ್ದವರು ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೈವಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸರ್ವೇಯರ್ KV ಗೌಡರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಸರ್ವೇಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಘವಗೌಡ ಕರ್ನಲಾಜೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಾಘವಗೌಡ ಕರ್ನಲಾಜೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ KV ಮಾಧವ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ನೀರಜಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ. ವಸಂತ ಗೌಡ ಕರ್ನಲಾಜೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಂಪ ಇದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡ ಕಂಪ ಇದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಜೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸರತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧವ್ ಗೌಡ ಕಜೆ ಇದ್ದರೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜಯರಾಮಗೌಡ ಕಜೆ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು. ಹುಕ್ಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೊರತೆಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಂಜರ ಇದ್ದರೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಬುಗೌಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದ್ದರೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪಕರು, ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹೋದರಿಯರು ತುಂಬ ಜನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರೇವತಿ ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಲಾಬಿ ಪದ್ಮನಾಭಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ ಕರ್ನಲಾಜೆ, ನೀತಾ ಕರ್ನಲಾಜೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರನೇಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ, ಗುಲಾಬಿ ಪದ್ಮನಾಭಗೌಡ, ನೀತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಕಾವ್ಯ, ಅವಿನಾಶ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಂದ KV ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವತಿ ದೇವರಾಜ್ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಉದಯ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಾವನ ನಾಗೇಶ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾನಂದಗೌಡ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ವೇದಾವತಿ ಮಾಬಲಗೌಡ ಇದ್ದರೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಕ್ಕ ದುಂಬಲ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಬರು.
ಕೊರ್ನಗಣೆ ಹಾಂ ಮಾಧವ್ ಕಜೆ ಯಾರಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಯಿತು. ಯಾರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮದ್ದಲೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಪಾರಿಂಕಿ ಮಡಂತ್ಯಾರಿ ವೃಂದ ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆ ಮಹಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯದು ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಯರಾಮಗೌಡ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶರ ಆತ್ಮೀಯರವರು. ಯಾರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮಾಚಿಲ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪಟೇಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಪಾಲರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡ ದೈಪಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಪ್ಪಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಲ್ಸೂರ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
Hello. Hello. ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಕುವ ಅದರ ಕವರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಕೆಳಗೆ
ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರೂ ಹೌದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ
ಮಡಂತ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರೂ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಾಯಿಯವರು, ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮರ್ಥ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಳೆಗಾರ ಹಾಗೆ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದ ಗಗನ್ ಲಾಯ್ಲಾ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿರಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕಡಬ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಪುತ್ರ ಚಕ್ರತಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶುಂಭಾಸುರನಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ರೈ ಪಿಜಕ್ಕಳ ದೋಳ್ಪಾಡಿ ಇವರು ಶುಂಭಾಸುರನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚಂಡಾಸುರನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಲಿರೋರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಳಿಯ ಅವರು ಕಾಸ್ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಕುಸುಮಾಧರ ರೈಗಳ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾದಂಥ ಹರ್ಷನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತರ ಇವರು ಸಿಎಯೂ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅರ್ಥಧಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇವರು ಚಂಡಾಸುರನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂಡಾಸುರನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ ಇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗ್ರೀವನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರಬೆ, ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಗ್ರೀವನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಧವ ಕೆ.ವಿ. ಕರ್ನಲಾಜೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕ್ತಬೀಜನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಧವ ಕೆ.ವಿ. ಕರ್ನಲಾಜೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಕರ್ನಲಾಜೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮನೇ
ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯೋಗಿಸಿ ಮಗ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಯೋಗಿಸಿ ಮಗ ಮಾಯೆ ಅಳುವ ಸುಮನಸರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಇಳುಹಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತೆ ಬಂದಂತ ದುರಿತವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಲತೆಗಳೋ ತರುಗಳೋ ಅಥವಾ ಖಗ ಮೃಗಗಳೋ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಇಳಿದದ್ದು. ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯೋಚಿಸಬೇಕು? ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ 3 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೃಜಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ರೀತಿಯಾದರು. ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಅನ್ನುವಂತ 3 ಗುಣಗಳ ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೂ ಆದಂತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳೇನುಂಟು, ಬಹಳ ಹೆಸರಾಂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಈ 3 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಥನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಾಗಿ. ಈ 3 ತತ್ವಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನ ಜೀವನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣ ಕಿಲ್ಬಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಧುಕೈಟವರ ಹನನ ಹರಿಯ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಮೇದಿನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳೆಂಬ 2 ರೂಪಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವೇ ಉಳಿದು ಅಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಾರದು. ಧರ್ಮವೇ ಅಳಿದು ಅಧರ್ಮವೇ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು ಅಂತಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮೇಳೈಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನ ಮರ್ದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟಭುಜೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೇಗೆ ಸಕಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವಳು ನಾನು. ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನ ಬಯಸ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯು ರೂಪವನ್ನ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟಭುಜೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವಳು ನಾನು.
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ರೂಪವನ್ನಾಗಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನೇ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಭುಜಗಳಲ್ಲೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವಳು ನಾನು. ಪರ್ವತ ರಾಜನೇ ಸಿಂಹನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನ ಮದಿಸಿದವಳು ನಾನು. ಈಗ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನ ಮದಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಸ್ತುತಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದ ಲೋಕೋಪಕಾರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತ ಆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸುಮನಸ್ಸುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸುಮನಸರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುಮನಸರನ್ನ ಪೊರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಅಭಯ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಲ ತಾಯಿಯ ಪಾದವನ್ನ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಹಾ ಮಾಯೆ, ಮಾಯೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾ ಅದು ಮಮತೆ, ಎರಡು ಮಮಕಾರಗಳು. ಇದು ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಸುರರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಮಾ ಅನ್ನುವವಳು ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಬೀರುತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಲಹುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಯಾವುದು ಅಧಿಕವಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಸುರತ್ವ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಗೊಂಡಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ತುಹಿನಾದ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಪಗಡೆಯಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ತನ್ನ ಕುಚೋದ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶಿವನು ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ, ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಬಹಳ ಕರಿವರ್ಣದವಳಿದ್ದಿ ನೀನು ಕಾಳಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಂತ ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಕರಿ ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯವೂ ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತ ಸಮಯವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರಿವರ್ಣ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ರೂಪವನ್ನಂತೂ ಮಹಾಮಾಯೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವಳು ನಾನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಪಾರ್ವತಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಗ ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಳು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ನಿನ್ನ ಕರಿಯಾದ ಕೋಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಆ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಕೌಶಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೌಶಿಕೆ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಗೌರಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಳು ತನ್ನ ಕರಿಯ ವರ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಗೊಳಗಾದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ? ಶುಂಭನು ಶಿಂಬರೆನ್ನುವರು ವರವನ್ನ ಪಡೆದವರು ಯಾರಿಂದ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದವರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರೂಪ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಶುಂಭನಿಶುಂಭರನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವೆಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸುರರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಳಿ ರೂಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚತುರ್ಭುಜೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯಿಂದ
ಹೊಳೆಯುವವಳಾಗಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವವಳಾಗಿ ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಭೆಯು ಈ ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಬೆಳಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಏಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಭೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖ ಇಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ವೈರವನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ? ಸರ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಸುರರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅದು ಅರಿವಾಗದೆ ಮದ ತುಂಬಿದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಧೆಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕನಕಗೈಯ ಮೆರೆಯಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಗಸವನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಕಾಲ, ಆಗಸದಿಂದಲೇ ಕನಕದೊಯ್ಯಾಲೆ ಎಂದು ಇಳಿದು ಬಂತು. ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಸರಪಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವರ್ತಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗಾಗಿ. ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಧರೆಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಿರಬಾರದು, ತದು ಓಲಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಓಲಾಡುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಹಾಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ತಾಯಿಯಾದವಳು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜವೇ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತಾಯಿಯಾದಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಳುವುದು,
ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಚಿ ಅವಚಿಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗದಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಅವರ ವಧೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕದ ನಿಯಮವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಗುರುವಾದವನು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಕದುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ವಾರ್ತಾವಾಹಕರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕೋ ಅವರು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೋ ಅದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಗಂಧವು ಸೋಕಬೇಕು, ಕಿವಿಗೆ ರಾಗವನ್ನ ಕೇಳಿಸಬೇಕು. 72 ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಗುನುಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ವೀಣೆಯು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತನ್ನ ತನುಗಂಧವನ್ನೇ ಯೋಜನಾಂತ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾದ ಮಾರುತನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನುಪಮವಾದಂತ ತನುಗಂಧವು ಈ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನವನ್ನು ಪಾಡುತ್ತಾ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಂತೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಡದಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮುಂದಾದವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ 4 ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ದೇಹ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿ ದೊರಕಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೆ ಮೆರೆದವರು. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿತನವನ್ನು ಪಡಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಡದಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಠ, ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಸಾಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾವು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುಕ್ತಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವರು. ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಧಾತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಧಾತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಧಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ ಹೊರಟವರು. ಮೆಚ್ಚಿಸೇ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಒಲಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಾದ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಜೀವನವಾದಂತಹ ಶೈಲಿ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುದೇವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಅಪರೂಪವಾದಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಬರತಂತ ವರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ. ಆ ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಸರಿ. ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಕೇಳದ ನೀಡಿದವರ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಮನೋವೇಗದ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋನಿಜರಿಂದ ನಮಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಜಾವಕರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾದನ್ನು, ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದೆ ಮನೋವೇಗ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಇಂಥ ಕಡೆ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇದಿರಾದ ದಟರು ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎದೆಯನ್ನು ತೋರಿದರೆ ಅಂತವರ ಎದೆಯನ್ನು ಬಗೆಯಲು ಪದುಮನಿತ್ತನು ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತವಾದಂತಹ ಗದೆಯೊಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು. ಅನ್ನದೇವ, ಗದೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ಆದರೆ ಕೇಳಲು ದೊರಕಿದ ಆಯುಧ. ಹೌದೌದು. ಏನೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ? ಚಂಡಮುಂಡರೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಚಂಡಮುಂಡರು ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಡವೂ ಇರಬಾರದು, ರುಂಡವೂ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಧಟರನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕುವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸೋದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಸುತಾಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಇದು ಸಾಕಾಗದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಮೇಲ್ನೋಟ ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟೆವು ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರವನು? ಶುಂಭಾಸುರ. ಶ್ವಾನಿದಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಂಭಾಸುರ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚಂಡಮುಂಡರಿಬ್ಬರು ಎದುರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾರದರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಖಚಿತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಾರದ. ಕಲಹವನ್ನು ತಡೆದರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮುಂಡರ ಸಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿರುವಾಗ ನಾರದರ ಸಲಹೆ ಆದರೂ ಏನು? ಚಂಡಮುಂಡರೇ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಶುಂಭಾಸುರನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯ ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದಂತಹ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೋಕವೇ ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾರದರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಶುಂಭಾಸುರನ ನೇಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶುಂಭನು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ. ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಾಗಲು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟವಂತಹ ಶುಂಭಾಸುರ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಬೇಕು, ಗೋಗರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೌದು, ಶುಂಭನ ಎರಡು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನದು? ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ? ಆ ದೂರ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದೆವು ನಾವು. ಅಣ್ಣ, ಶುಂಭನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೋದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಸುಳಿಯನ್ನ ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಬಂದ ಕಾಡು ಬೇಡ ನಾಳೆದು ಬಂದೆವು ನಾವು. ದಾರಿ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಮಂತ್ರದ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶುಂಭಕ್ಕನಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ಶುಂಭೋ ನಮಃ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿರಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರೆತ್ತುವುದ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೋ ಚುರುಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂತ ಅರಿವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡು? ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಕೂಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಯಿಸದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹುಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಹೌದೌದು, ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅಣ್ಣ ಕೂಟ ನಾವೇ ಮಾಡುವ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಬೇಟೆ ಅಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡದೆ ಬಹುಕಾಲ ಆಯ್ತು. ಬೇಟೆಯಾಡ ಹೊರಟ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹೌದು, ಹುಲಿಯ ರಾಶಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದೆವು. ರಕ್ತವನ್ನೇ ಬಸಿದು ಕುಡಿದೆವು. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋದದ್ದು, ನಾನು ಈ ಬದಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಜರಾಜ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗಜರಾಜನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಚಮ್ಮಂತ ಹಾರಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಪಚ 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 ನೆತ್ತರನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ಹುಲಿಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅರೆ ಹುಲಿ ಇದ್ದವು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹುಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಓಡಿದ್ದೆ. ಉಳಿದ ಹುಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋದವು. ತಮ್ಮ, ಹಾರಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹಂದಿ ಹಾಗೆ ಸಿಗಿದು ರಕ್ತ ಕುಡಿದದ್ದು. ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಂದಂತ ಮಾಂಸ, ಕುಡಿದಂತ ರಕ್ತ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಣ್ಣ. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಕೋಲು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ, ರಕ್ತ ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸಾಕು ಎನ್ನುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಂದೆವಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ತಿಂದಾದ ಮೇಲೆ ದೇಹಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡ ಆವರಿಸಿದಣ್ಣ, ಜಡ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತಣ್ಣ? ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಮರವೇ ಅಲ್ಗಾಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಗಾಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಬೆವರ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೈಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ವಾಯುದೇವನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಅವನನ್ನೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಅವನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಡಕಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಡ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬಹುಶಃ ಇದು ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಎತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತರದ ತುಹಿನಾದ್ರಿ ಏರುವಣ್ಣ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ನಡೆಯೋಣ. ನಡೆಯುತ್ತಾ ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆವು ಎನ್ನುವ ಹಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಅಲರಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯಾಸಗೊಂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಂಪರ್ ಕವಿತಾ ಇದೆ. ಹೊತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಬಿಡು, ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ತೂಕಾಡಿಸುವ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹೊತ್ತು ಹಾಗಿದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗನಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಂತ ನಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಜೊಂಪು ಕವಿತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಅದು? ನಾನೇನ್ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಗೊರಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನೆನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದಿರುಗಳು ತಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ಇದಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಬಿದಿರುಗಳ ಹೊರಸಾಟದಿಂದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲನ್ನ ಯಾವುದೋ ಸಂಗೀತದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ತಮ್ಮ, ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಸಂಗೀತವಾದನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಂಡಾಗ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾನೇ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಂತದೇ ಹಾಡಿರ್ಲಿ, ಏನೋ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ. ಯಾರಿರ್ಬೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ.
ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ. ಯಾರನ್ನದು? ಇಷ್ಟು ರಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವಳಿಗ? ಅವಳು ಎಂದ್ರೆ ಅವಳಿವಳಲ್ಲ, ವೀಣಾಪಾಣಿ, ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ಪಂತಹ ವಿಧಾತನ ಮಡದಿ. ಓಹೋ, ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾಗದಿಂದ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದ್ರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ತಲೆದೂಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಕಾನನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಆ ವೀಣಾಪಾಣಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅವಳೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಣ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಡೆದ ಅಂತ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳುದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದಟ್ಟ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಒಂದು ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಗಂಡಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸತು. ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಅವನು. ಅವಳಲ್ಲ, ಅವ ಯಾರು? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರು? ನಾರದ. ದಟ್ಟ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅವನೇ ಹಾಡುವುದು. ಯಾರು? ಅಂದು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಮುಖದವ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮುಖದವ? ಹೌದು. ಈ ಕಡೆ ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕುದುರೆ ಮೋರೆಯವ. ತುಂಬುರ ತುಂಬುರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋದೆವು? ಹೇಗೆ? ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಹೋದ. ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಹೋದವರು. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಓಡಿ ಹೋದ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದ. ಅವತ್ತು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು? ಯಾವಾಗ? ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಸುಖದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದವ
ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಪು ಸೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬುರ ಮತ್ತು ನಾರದರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ದಟ್ಟ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತನನ್ನು ಉಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನನ್ನದು. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಬ್ರು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಡ್ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ರಾಗದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದಣ್ಣ? ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಹೇಗನ್ನ? ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವರ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಓ, ಸ್ವರವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಸ್ವರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಗರಲು ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವಿದು ಮುಂಬರಿಲಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶವದು ಗೋದ ಜಲವರೆಯದ ಶೋಧಿಸಿ ಬರುವ ಕಣ್ಣವರು ಸ್ವರಲಯ್ಯಾಲಯಂದೇವಿಯನು ಸ್ವರವಿರಿದು ನಡೆದರಲನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ತೋಗಲು ಸ್ವರವಿರಿದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದೆವು ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸನೆ. ಅಣ್ಣ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಮುಗಿಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನೀನೇನದು ಪರಿಮಳ ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ,
ನಿನ್ನ ಮೈಯಿಂದಾದಂತಹ ತನುಗಂಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೋ ಎನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಓಹೋ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೈ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬೆವತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಮಳ ಬರುದುಂಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಅಂತಿಂತ ಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ವಾಸನೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವರವಲ್ಲ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಬಂದೆವು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ಅರೆ ರೀ, ಏನಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನನಗೆ ನೀನೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ನೀನಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ನನಗೆ. ತಮ್ಮ, ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನನಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಹೋಯಿತೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ. ಬೆಳಕಿನ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಣ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಂತೆ. 1000 ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ಅಚ್ಚರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಇಂಥ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಖ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ತಂಪಾದ ಪ್ರಭೆ ಇದೆ. ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿದೆ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ತಮ್ಮ, ಎಂತ ಬೆಳಕಿನ ಪುಂಜ ಇದು, ಅದರ ಮಧ್ಯೇನದು? ಏನೋ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಣ್ಣ. ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಕೋಲೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ಆ ಆಕೃತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಂತೆ. ಇವಳೇ ಆ ವಿಟಗಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓಹೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಹ ಪ್ರೀತಿ ಏನುಂಟು ಅದೇ ಒಂದು ಪುಂಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮನ್ಮಥನ ರೂಪ. ಹೌದು, ಸ್ಮರಣ ಕೂರ್ಗಣೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಬೇಟೆಯಾಡಿದಂತಹ ನಿನಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹರಿಣ ನೇತ್ರೆ ಅವಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆ ರೂಪಸಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ. ಹೌದಣ್ಣ, ಏನು ರೂಪ, ಏನು ರೂಪ, ಏನು ರೂಪ, ಯಾರಿವಳು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾನಂತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿವಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಯಾರು? ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸ. ತಮ್ಮನಾಗಿ ನನಗಿಂತದ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾಳೆ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿ ಯಾರು? ಯಾಕೆ? ಅಣ್ಣನಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತು ಆಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾಳೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರುದಿಲ್ವ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ. ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ನಿನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಮಾತಾಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಖಂಡಿತ. ನೀನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡು. ನಿನ್ನದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡು. ಮಾತಾಡಿಸಣ್ಣ. ನೀನು ಯಾರೇ ನೀನು
ಉಸುರೇ ಮನದೋಳವ ಕಾರಣ ಉಸುರೇ ಮನೆಗಳೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಎಂಬ ವಾರಿಜಗಂಧಿನಿ ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಓಹೋ, ಯಾಕೋ ವಾರಿಜಗಂಧಿನಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವಂತ ಒಂದು ಕಮಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮನವೊಡ್ಡಿ ಅರಳುತ್ತದೋ ಅದರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಏನುಂಟು, ಆ ಗಂಧ ಏನುಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನುಗಂಧವನ್ನು ಕೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಸುತ್ತ ಪಸರಿಸುತ್ತ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಯಾರು ನೀನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಓಹೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು? ನನ್ನದು. ಹೌದು. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಉಸುರಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಅದು ನಾವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಉಸುರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಗೆ ಹೀಗೆ. ಮುದದೋಳು ಉಸುರೇ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಡುಸುತನ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾನನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದವರು ನಾವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬೇಡ, ಲಜ್ಜೆ ಬೇಡ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ಇದು ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಉತ್ತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ ಹಾರ್ತ ಅವನು ಹಾರ್ತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ತೆಗಿಬೇಡ. ನೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಣುಕುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನೆ ಉತ್ತರ ಗದೆ ಒಳಗಿಡು, ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿ ನೋಡು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಉತ್ತರ ಮೊದಲಾಗಿ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲವೋ? ಪೆತ್ತವರು ಯಾರು, ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ
ಬತವರ ತಿಳಿ ಇದಿವೆ ಸತ್ಯ ಮೂರುವೆಲ್ಲ ಮೂರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಇರುವವರಿಬ್ಬರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ವೀರರೇ ವೀರರು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಊರು ಯಾವುದು? ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಈ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇರುವ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಊರು 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಊರು ಇರುವಂತ ಚಾರುವಾಕಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡುವವರು ಚಾರುವಾಕರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿಗಳನ್ನು ಚಾರುವಾಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡುವವರು ಇರುವರು, ಆಡುವವರು ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು 4. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತಾನೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲವಳು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅದು ನನ್ನ ಊರಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೋದ ಊರು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ರಗಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಹೋದ ಊರು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಯಾವ ಊರು ತವಳದಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರೇನಂದ್ಲು? ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಹೆಸರೇನಂತೆ? ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ, ಅದು ನನ್ನದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮದು. ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರೇ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಹೌದೌದು. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇವಳು ಕರೀತ, ಇವಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀದ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರೇ ಕರೆಯುವುದು ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅಂತ? ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗದನ್ನು ನೀಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಳಿಂದಲೇ ತಗೊಳ್ಳುವವರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇವಳನ್ನೇ ಕರೆದು. ಆದರೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು ನಾನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಮನಗಳಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವವಳು ನಾನು. ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓ ಹಾಗೆ ಇವಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಾಂತರವನ್ನ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಕೇಳಿದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲ ಇವಳು. ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಇವಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳ ಕುಲ ಎಂತದಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಅಥವಾ ಇವಳ ಗುಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದು. ಹೌದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳುದು, ಹೌದು, ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು. ಆಗ ಏನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ, ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಇಂಥ ಜಾತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಅಣ್ಣ. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವೀರರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀರರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಾರಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಧ ಉಂಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ. ಅದು ವಿಧಾತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾರಿಜಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತ ವಾರಿಜ ಗಂಧಿನಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಾರಿಜದ ಗಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾರು? ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಸಾಗುವುದು ಸಭ್ಯತೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಣಾನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುದದೊಳು ಸುರೆ ಅಂತ ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ, ಹೆದರಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಧಾನ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುದು. ಆ ಮುದದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕುಳಿತವಳು ನಾನು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತವರಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ನೀನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತವಳು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸತ್ಯ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇವನೇ ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ತಾಯಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿತನೆಂದು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಿ? ಅದೌದು, ಅದು ಒಂದು ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೆತ್ತವರಾರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನರಿಯದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ? ಹೌದೌದು. ಕದಂಬವನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದ? ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಅನಿಸುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡು. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೊಂದು ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡು, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೋಡು. ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಗದೆ. ಪುಂಡರೀಕಾಂಬಕಿಯೇ, ಪುಂಡರೀಕಾಂಬಕಿ ನಿನ್ನ
ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಯಾರು ಬೇಳೆ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹರುಷವಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಹೇಗೆ ಹರುಷವಾಯಿತು ಹರುಷವಾಯಿತು ಮನವಿಯ ಕಂಡವನನು ವರಿದವನು ಬಾಳೆ ಕಂಡವರಿದವನು ಬಾಳೆ ಉಂಡು ಬಾಳಲೆ ನಿನ್ನ ಪುಂಡರೀಕಾಂಬಕ್ಕೆ ಓಹೋ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಯಾರು ಪೇಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹೆತ್ತವರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊರು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಮನೆ ಇದ್ದು ಹೆತ್ತವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ದಟ್ಟ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಈ ರೀತಿ ಉಯ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಮ್ಲನವದನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂತಸವ ಕಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇವಳಿಗೆ, ಏನೋ ತುಸು ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹರುಷವಾಯಿತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಗಂಡನ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹರುಷ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗಂಡುಗಳಿಗಳು ಯಾರು ಚಂಡಮುಂಡರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಹೋ, ಚಂಡಮುಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡುಗಳು. ಮನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಿನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಯೆವು. ಉಂಡು ಬಾಳೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಬಾಳೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಳೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಊಟದ ವಿಚಾರ. ಉಂಡು ಬಾಳೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು, ಸುಖವನ್ನುಂಡು ಬಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಡ್ಡದಿದ್ದೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಗಟಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಚಂಡಮುಂಡರುಗಳಲ್ಲವೇ? ಚಂಡಮುಂಡರುಗಳೇ ನೀವು ಕಂಡು ಸರಿಸಿ ಮಾತೇ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲೆಂದು ವರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ. ಚಂಡಮುಂಡರುಗಳೇ, ಗಂಡುಗಳಿಗಳು ನೀವು ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೇಳಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ಅವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆನೋ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿಯೊಂದು ದೊರಕಿತು. ಕಾಳಗದ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ನೋಡಿದಾಗ ಅರಿವಾಯಿತು. ಎತ್ತಿ ಬೀಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡವು ತುಂಡರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ವರಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಆಯಿತು. ಆ ಕತ್ತಿ ವರಸೆಯನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಗೈದವಳಿದ್ದೆ. ಶಪಥ? ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕತ್ತಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ. ಇದು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು. ಏನು? ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುದು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದೇ ಆಗುವುದು. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಳೆಗೊನೆ, ಬಾಳೆ ದಂಡು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಡಿಯುವುದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಳಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದ, ಕತ್ತಿ ಇವಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವಳ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಿ ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವಳಿದ್ದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಯೋ ಮಾಂ ಜಯತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೆ. ಎಂತದು? ಏನಂತದು? ಅದು ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸಿ. ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೆ ಸಮೇ ಬರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಿದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಅರಿತವಳಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾರು ಅರಿತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥವೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯೋ ಮಾಂ ಜಯತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೋ. ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ. ನನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನ ಯಾರು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೋ. ದರ್ಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಬಲರಾಗಿ ಕಾದುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವನೇ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಅಣ್ಣ, ಇವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಈ ಕತ್ತಿ ಏಟುಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೆ. ಹೌದೌದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಹಂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ನಾನು. ದರ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ದರ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾದ. ಹೌದೌದು. ದರ್ಪದಿಂದ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನದು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಕತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಾನವರನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ವಿವಾಹ ಆಗುದಂತೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವಳದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋ ಜಗಳವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಚಂಡಮುಂಡರೇ, ನೀವು ಆಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಶೂರರಹುದು, ಧೀರರಹುದು, ಸಕಲರಲ್ಲೂ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತರು ಅಹುದು, ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮೀರಿ ನಿಂತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವವನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲಾರೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಡಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧಳಾಗಿ ನಿಂತವಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದೇ? ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡುದು. ನೀನಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಿಂದೆ. ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೇ ಮತ್ತೆಂತ ಇದು? ಈಗ ಚಂಡಮುಂಡರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೀರರು ಅಂತ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಾಕ್ರಮ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಮಾಡುದು. ನೀನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೌದು, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ತಮ್ಮ, ಜೊತೆಯಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು. ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಮೈತ್ರಿ ಹೇಗೆ? ಬೇಡ, ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡುದು, ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತು. ಓ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು. ನೀನು ಹೊರ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿದ್ದವರು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಅವಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಧ್ವಂಸ ಆಗದೆ ಯಾವುದು ಕೊನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? ಶುಂಭ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದು. ಈ ಕಿಶೋರನನ್ನು, ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಇವಳ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕಿಶೋರಿಯನ್ನು ಶೋಣಿತಾಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ? 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 ಕಂಬೊಂದು ಕಣಿಗೆ ನಿಜವ ಯಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲಿನ ಪುರ ಅಂಬುಜ ಚಂಡಮುಂಡರೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಏನುಂಟು? ಓಹೋ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುದು,
ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನಗೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ಗಂಡು ಕಲಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಬಲೆಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಓಹೋ, ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಸಂಧಾನವನಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಸಂಧಾನವನ್ನ ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀನು ಎಸಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ನಿನ್ನ ಹೋಮ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವವನು ತ್ರಿಲೋಕ ವೀರನಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ 14 ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನು. ನಮ್ಮಂತ ಗಂಡು ಕಲಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಆ ಶುಂಭನನ್ನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಗುವುದಿದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡು, ಸಿದ್ಧಳಾಗಿ ಹೇಳಿದು ಬಾ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚಂಡಮುಂಡರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶುಂಭನ ಎನ್ನುವವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮಗೊಡೆಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದು ಇರುವವಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಶುಂಭನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಭುವೇ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮೀರುವವಳು ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ವರಿಸುವವಳು ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಶುಂಭನು ಜಂಬವೈರಿಯಾಗಿ ಸುರಪಾಲನನ್ನೇ ಗೆದ್ದವನಿದ್ದಾನೆ. ಸುರ ಕದಂಬವನವನ್ನ ತನ್ನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ವೀರನಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಡೆಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಕೆ ವರಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇವಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ತುರುಬು ಹಿಡಿದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ತುರುಬು ಹಿಡಿಯುವುದು ನೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗದೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇವಳ ರೂಪರ ಲಾವಣ್ಯ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶೋಣಿತಪುರದ ಶುಂಭನಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವನೇ ನೋಡುವ.
ಫಡಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ ಶುಂಭದಾನ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಂತಾಚಾರ್ಯ ಅನೇಕವಿದೆ ಅನೇಕವಿದೆ. ರಘುಕುಮಾರಕ ಶುಂಭಧಾನವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತ್ರಿಭುವನದಲ್ಲಣ ದಾನವೇಶ್ವರ ಶುಂಭಾಖ್ಯ ಹೀಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು, ನಾವು ನಮ್ಮವರು. ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮವರು ಸಹೋದರರೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಿಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ವಿಧಾತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾದ? ಅದಕ್ಕೋತ್ತರ ಆದಿ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಯೆ. ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಿ ಮಾಯೆ. ಆದಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ. ಹಾಗಾದರೆ ಆದಿ ಮಾಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ 3 ಉದ್ಯೋಗಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಲಯ. 3ರಿಗೆ 3 ಕೆಲಸ. ಇವರೇ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹರನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತಾವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಅವರೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಅಧೋದ್ವಾರವನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧೋದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು 100 ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಶತಯಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.
ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಕ್ಯ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನವರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಏರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ. ಪಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತ ತಾಕ್ಷಣ ದೇವತೆಗಳ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ದೇವತೆಗಳೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇರಲಿ, ಏನಾದರೇನು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಇನ್ನೇನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಯಾರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಲದು, ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬಾರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುರರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಯಾವುದೇ ದಾನವರು, ಮಾನವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣಬಾರದು ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವರವನ್ನು ಬೇಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಏನು ಬೇಕು ವರ ಕೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬಾರಬಾರದು ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಂತಲೂ ಬರಲೇಬಾರದು. ಅಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನನ್ನ ಎದುರು ಬಂದರು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಯೋನಿಜಯರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬಾರಕೂಡದು ಎಂಬುದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶುಂಭಾಕ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೂ ಎದುರಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಉದಯಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ ಉದಯಿಸಬಾರದು, ಮುಳುಗಬಾರದೆಂದರೆ ಮುಳುಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಣತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶುಂಭಾಕ್ಯನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಣತಿ ಬರುತ್ತದೋ ಅಂದು ಶುಂಭ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ವರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯುವವರಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗದಾರು ಹೊರತು ಸಾಯುವವರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಇದೆ.
ಸಾಯುವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಯದಿದ್ದರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಆದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ನಿಶುಂಭಾಕ್ಯ, ಮಂತ್ರಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಲದ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಂಡಮುಂಡರು ಹುಡುಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸಂಚರಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿದೆವು ವಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಬಕಗೊಂಡಂತ ನಾವು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳ ಸುಳಿವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟವರು. ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಸುಳಿವನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಹೌದೇ? ಯಾರೂ ಕೂಡ ಧೂರ್ತ ಸುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೂರುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚುಂಬಾಕ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶೋಕೆ ಹಾಗಿಸಿಕೊಂಡವ ನೀನೆ ಅಂತ ಶುಂಭ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಗುವ ನಗು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶುಂಭಾಕ್ಯನಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಹ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವುದು. ಅಣ್ಣ, ಅರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, 14 ಲೋಕಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣ ಹೋದಾಗ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಕಾಂತಾರ ನೋಡ ಹೋದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ,
ಚಂಡಮುಂಡರೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವರು. ಯಾಕೆ ದೇವತೆಗಳು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೃಗಗಳಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ನವಿಲಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರಂತೆ, ಯಮ ಕಾಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರಂತೆ, ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು 4 ಕಾಲುಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಹೇಳಿದಿ. ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕದಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನವಿಲುಕಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ನಾದ್ರೆ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಹೇಳು? ಹೌದೇ, ಯಾರು ಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದಂತ ಆ ಮಾರುತನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಹಿನಾದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಂದ ಮಾರುತ ಬೀಸಲಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಅವನು, ಅವನನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಂದು ಸ್ವರ, ಮೂಗಿಗೊಂದು ಪರಿಮಳ. ಓಹೋ, ಕಾಂತಾರವನದಲ್ಲಿ, ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ನಮಗೊಂದು ಅನುಮಾನ, ಮೊದಲು ಶಬ್ದವೋ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ಬಂತು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದು ಇವ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ವರ ಉಂಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂತು. ಇವನಿಂದ ನಿನಗೆ, ನಿನಗಿಂದ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರವ ಪಿಡಿದು ನಡೆಯದಿರಿ, ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಮೂಲದ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮೂಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಮೂಲ ಹುಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಅಡರಿತು ಸುವಾಸನೆ, ಅನುಗಂಧ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಬೆಳಕು. ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಟವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಿರುವಂತ ಕಾಡದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಖಂಡಿತಿ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆ. ಅರೆ 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 ಅಣ್ಣ, ಪರಿಕಿಸಿದೆವು. ಹೌದೇ, ಹೊರಟದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಎನ್ನು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೇಜೋಪುಂಜವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ, ಅಂಬರವನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ? ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಓಹೋ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹರಿಣ ನೇತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ತರುಣಿ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದವನ್ನ, ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ 14 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಆಧೀನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ಬಳೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಶುಂಭನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೋ? ಶುಂಭನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೋ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು. ಕೇಳಿದಿರೋ ಅವರಲ್ಲಿ? ಕೇಳಿದೇವನ್ನ. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಎಣೆಯಾದವಳು. ಓಹೋ, ಅವಳ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಮಗನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ. ಏನದು? 14 ಲೋಕದ ಇಂಥ ರೂಪಸೆ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯಾದ ಅಂತಹ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದವರಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಅಣ್ಣ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ನಮಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಣುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ನಮಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡುವುದೊಂದು ಬೇರೆ,
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬೇರೆ. ನೋಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಿಮೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪವೇನೋ ನೋಡಿದೇವ ನಾವು, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನ, ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಅಣ್ಣ, ಕಾಡ ಕುಸುಮವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಕಾಡಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನಾದಂತ ಚಂಡಾಸುರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಹೇಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು. ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಊರಿಲ್ಲದಂತಹ ತಪ್ಪಲಿ ಆದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಹೌದೇ ಚಂಡಮುಂಡರೇ? ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾಯಿಗೆಂತಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದೌದು, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂದಳೋ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡುದು ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿ ಬರುವುದಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿ ಘೋರವಾದಂತಹ ಕಾನನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಒಂಟಿ ತರುಣಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿದೆಯೋ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗುಂಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹೌದೌದು. ಆದ್ರೆ ಇರುವವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಬಗು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಅಣ್ಣ, ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಹೇಗದು? ಅವಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಪಥ ಏನು? ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ. ಶಪಥವೇ? ಹೌದೌದು. ಛೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೂ ಒಂದು ಶಪಥವೇ ಉಂಟೆ? ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಒಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತರುಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ರೂಪಲಾವನ್ನೇ ಉಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀರತ್ವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ತುರುಬು ಹಿಡಿದು ಕರೆತರಬಹುದಾ? ಬೇಡ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹುಡುಕಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಹೌದೌದೌದು. ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ, ನಮಗನಿಸುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಶಪಥವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾಳೆ ಕರ್ತರಬಹುದು ಅಂತ. ಏನದು ಶಪಥ? ಏನದು? ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಉಂಟು. ತರುಣಿಯಲ್ಲ, ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಘೋರವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಪಣ ಇಟ್ಟು ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಕತ್ತಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಾರಿ ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವ ವೀರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಚಂಡಮುಂಡರೇ, ಏನು? ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳಿದಾಳೆ? ಮುಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನೇ ವರಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲನ್ನ, ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಶುಂಭ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದವನು ಅಂತ. ಶುಂಭನಾದರೇನು ಶಂಭುವಾದರೇನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯೇ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಶಂಭು
ಶುಂಭನಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿನ್ನದೇ ಮಾತು ಅವಳು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದು. ನಿನ್ನದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಶುಂಭನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ಶುಂಭನ ಆಗಲಿ ಶಂಭು ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶುಂಭನಲ್ಲ ಶಂಭು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಂಭನಿಗಿಂತ ಶಂಭು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವಳು ಬಳಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಶಂಭು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶುಂಭನೇ ಮುಖ್ಯ, ಶುಂಭನೇ ಮೇಲು. ಅದ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ತರುಣಿ. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕರೆ ತರೋದು ಸಿದ್ಧ. ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಂಡಮುನ್ನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಅಣ್ಣದೇವ, ಕದಂಬ ವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿ, ಅವಳು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕವಳು, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶುಂಭಾಖ್ಯ ಅನ್ನದೇವ, ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ವಾಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ, ಒಬ್ಬಾಕೆ ಮರದಿ ಮಣಿ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ವಾಮನಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು. ಆದರೆ ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆ ತರುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಶುಂಭಾಕ್ಯನ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಪನಾಗುವುದೇ. ನಾವು ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನೇ ಹೋಗುವುದ? ಈ ಶುಂಭನಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯ? ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲವಾ? ನಾನೇ ಹೋಗಬೇಕಾ? ನಾವು ಕೈ ತೋರಿಸಿದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಹೋಗುವುದು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದೇ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಯುವಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದೀತು?
ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಮ್ಮನಿಗುಂಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಡ. ಮದುವೆ ಆದವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಹಿತ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾರು ಬೇಡ, ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಜಾಣರು, ವಿವೇಕಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚತುರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವ. ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನೇ ಕರೆದು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಸುಗ್ರೀವ ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಸಿ ನೆರವಳೆ ಜಲ ಸಚಿವ ಸುಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರಿ ಸುಗ್ರೀವ. ದಾನವಾಗ್ರಜ ಶುಂಭಾಸುರನಿಗೆ ಅಮಾತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುಗ್ರೀವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನೀನು ಒಡ್ಡೋರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಇದ್ದಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಹೌದು. ಆದರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದವರು ಕದಂಬಾವನದವರೆಗೆ ಹೋದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತಂತೆ. ಕದಂಬಾವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಪರಿಮಳವು ಬಂತಂತೆ. ಕಾರಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ. ಹೌದು. ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಮಳವು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ, ಪರಿಮಳ, ಸುಗಂಧ, ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೇ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕದಂಬ ವನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಳೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವ, ಅವಳನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ನೋಡಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯಂತೆ, ಅಣ್ಣದೇವಾ ಆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಶ್ರೀರತ್ನ, ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕವಳು, ನೀನವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚಂಡಮುಂಡರಾಡಿದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತಲೇ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾನಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳೊಂದು ಪಣ ಇಟ್ಟಿದಾಳಂತೆ. ಪಣ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಹೌದೌದು. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಕತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು? 14 ರಾಜ್ಯದೊಡೆಯ ಶುಂಭಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಜನ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದ ಸಾಮದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸವನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಧಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಶುಂಭನ ಆಜ್ಞೆ. ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರ ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರ ನಮ್ಮಯ ಶುಂಭಾಕರು ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮಯ ಶುಂಭಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿಯೇ ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿ ಮಾನಿಯೇ ಶಿವ ಶಿವ ಶುಂಭನಾಜ್ಞೆಗಳು ಕದಂಬ ಕೌಶಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ಏನದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ. ತಿಳಿಯದೇ ಇಲ್ಲದವನೇನು ಅಲ್ಲ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮೃಗಬೇಟೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ವನವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕದಂಬವನವೊಂದು ಇವತ್ತು ಶೋಭಿಸುವ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕಾದರೂ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರುವಂತಹ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡಂತಹ ವಿಸ್ಮಯಗಳೇ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶೋಣಿತಾಪುರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಿಂದಲೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಣಿತ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು, ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಿಂದಲೇ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾಕಾಗಿ ದಿನ ಬೆಳಗೆದ್ದು ನಮ್ಮೊಡೆಯಂತಹ ಶುಂಭನು ರಕ್ತದ ಓಳೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿಯನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಂದೆದ್ದು ಪಾಪದ ಆ ರಕ್ತದ ಪಾಪದ ಲೇಪವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ.
ಹಳದಿ ರೋಗ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕಂಡಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುವುದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ಬರುವಂತಹ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂದಾರವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದೇನಲ್ಲ. ಏನಿದು ವಿಸ್ಮಯ, ಏನಿದು ವಿಸ್ಮಯ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತೇಜೋಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದವನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕದಂಬ ವನವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿತಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ. ಏನಿದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗವ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಶುಂಭಾಕ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಭೂಪ್ರದೇಶವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಓದೀತು, ಇನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವಾಸವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವೈರತ್ವ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕಗಮಗ ಸಂಕುಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದಿಂದಲೇ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. ಮೊಲಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಿಯ ನರ್ತನ, ಕಪ್ಪೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಹಾವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಮರಿಯ ಆಟ. ಏನಿದು ವಿಸ್ಮಯ, ಏನಿದು ವಿಸ್ಮಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕಣ್ಣು ಅಂಬಲಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ನೋಡುವಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಜೊತೆಗೆ ತನು ಗಂಧ. ಅದರ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಾಗ ಏನಿದು ಶಿವಶಿವ ಶಿವಶಿವ ಶಿವಶಿವ. ಮಾನಿನಿಯೇ ಈಕೆ, ಅಂಬರದಿಂದಲೇ ಇಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತೂವಿಯಾಲೆ, ಕುಳಿತಿರುವಳು ಓರ್ವಳಾಕೆ ಬಾಳೆ. ಏನಿದು ಶ್ರೀಲೀಲೆ. ಈಕೆಯನ್ನ ಮಾನಿನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದನಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಶುಂಭ. ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೀಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನಿನಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಧುರ ಮಂದಾಸದ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವದನೆಯಾಗಿ ಅರುಣಾದ್ರದ ಪಂಕ್ತಿಯ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ನಯನ ಮನೋರಲಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಮಾಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಿ ಈಕೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶಂಭುಗೆ ಸಮಾನವಾದವನು ಶುಂಭ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶುಂಭ ಎನ್ನುವವನು ಶಂಭುಗೆ ಸಮಾನ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮದನಾರಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಇದು ತನಕವು ನಾವು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಇಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಶಂಭು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಡೆಯಂತಹ ಶಂಭು ಕೂಡ ಶಂಭುವಿನ ಹಾಗೆ ಮನ್ಮಥನನ್ನ ಗೆದ್ದೆ ಈ ತನಕ ಕೂಡ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಈಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈಕೆ ಬೇಕು 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 ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಯಸಿದ ಅಂತಾದರೆ ಸಿಕ್ಕುವಳೆ ಈಕೆ. ಸಿಕ್ಕುವಳೆ ಸಿಕ್ಕಲು ದಕ್ಕುವಳೆ
ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತಸಾಯದೀಪ ಅಳಿಕೆ ರಕ್ತಸಾಯ ಅಳಿಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಾತೇನು എന്നോടൊടയ നമകെ മാന്യമോ എമ്മോടയ യുനകെ മാന്യമോ സിക്കുവഴി ദാനവകി ಇವರನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪೌರುಷದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅಂತ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಬಂದ ಅಂತಾದರೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕುಂಟೆ ಈಕೆ ಯಾರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಯಾಗದಂತಹ ಈಕೆ ನಮ್ಮೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಶುಂಭನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಳೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕುಂಟೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಈಕೆಯನ್ನು ವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಕೆಯನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಹೇಳಿ. ಮೂರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನಯ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಿ ಸಲುವಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಈಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ಯಾರು? ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಈಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಆಗಿ ಓದಿಯಿತು. ಕೇವಲವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಶೋಣಿತವನ್ನ ರಕ್ಕಸ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾನೇ ಅದರ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ, ಆಹಾರ, ಅಭಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ವಿಧಂತಹ ಅಭಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ತನಕ ಪೋಷಿಸ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ದೇವಿಗೆ ಬಲಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಕಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಈಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲಿತನವನ್ನ ಬಿಡುವಣ, ಕೇವಲವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಹರಿಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕೆಯನ್ನ ಕರೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮಾದಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೆ ಈಕೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಮಾದಕ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಚಂಡಮುಂಡರು ಆಕೆ ಬಗೆಗಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನುಡಿಯೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಈತ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಕ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಆರಾಧಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಆಕೆ ಆ ಮಾತಾಯಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜನನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಓ ಜನನಿ,
ಸನುಮತವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿ ಜಯ 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 ಜಯ. ಯಾರು ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಧಿಸುವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಓಹೋ, ನಿಂತ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಕಡಗನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಶ್ರೀಕಾಲವನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಲು ನೀನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ನಾನು. ಹೌದೇ? ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶುಂಭಾಸುರನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದಾಗ ಬಂದವನು ನಾನು. ಓಹೋ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ತಾಯಿ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು ಅದು ಶುಂಭಾಸುರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಶೋಣಿತೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 14 ಲೋಕವನ್ನ ಕೈವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಕದೇವ ಶುಂಭಾಸುರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಶುಂಭಾಕ್ಯನ ಅಮತ್ಯ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓರ್ವ ಸುಗ್ರೀವ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ನನ್ನದ್ದು. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶುಂಭಾಸುರನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟವನಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯೇ, ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಿ, ಒಬ್ಬಾಕೆ ಇದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಸನುಮತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದಂತ ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡವನೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೌದೇ? ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವಳು ನೀನು ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಓಹೋ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾದವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಶೋಣಿತೆಯವರೆಗೆ ನೀನು ಪಾದವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಓಹೋ, ದುಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತ ನೆಗಲ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿ ಮೆರೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಶುಂಭನನ್ನು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ವರಿಸಿ ಅವನ ವಾಮಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತಹ ವೀರನಿದ್ದಾನೆ ಶುಂಭ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಡದಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕುಕ್ಷೊಳಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಬಲದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ರಥವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏರಬೇಕು ತಾಯಿ, ಏರಬೇಕು, ಏರಬೇಕು. ಹನನನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರೆಸುವ ಬಾಬಾದಿಂದ ಮನದಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಹುರುಳೆದ ಮನದೊಳಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಂತವನು ಆಡಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತಂಗಗಳು ಬರುವಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪತಂಗಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಸಿದಂತ ಬಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪತಂಗಗಳು ಬಂದು ಸಿಲುಕುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ನಗು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಡಲು ಮಡಿದರೆ ಹದನ ಮುಡಿವ ಪುಗಳಿದ ಹೊರಸೂಸಿದ ನಗುವಿನಿಂದ ಹಸುವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದರಾಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಂತ ಅಮಾತ್ಯ ಸುಗ್ರೀವ. ಆತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದ ನಗುವನ್ನ ಅಳುವನ್ನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಳುವಿನಲ್ಲೇ ಸಂತಸವನ್ನು ಕಂಡಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ ನಗು ಮರಣವನ್ನೇ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ದಿಟವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನದ ಋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಡೆಯನ ಗುಣವನ್ನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ. ಆದರೆ ಅನ್ನದ ಋಣವೇನು, ಲೋಕದ ಋಣವೇನು, ಧರ್ಮದ ಋಣವೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನಾತನಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮದ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈತನೇ ಅಳಿದು ಹೋದ ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹದನವನ್ನು, ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಶುಂಭನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಇನ್ನಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಗ ಪುಷ್ಪವನ್ನೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದು? ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಊರಿಯೊಂದು ಬಂದೋದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಳಿದು ಹೋದಂತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರವಾದಂತಹ ಅನುಭವ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಕದಮಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಳಿದು ಹೋದಂತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮರಳಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಿಗ್ರಹ, ಅನುಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನಳಂತಹ ಈಕೆಯ ಮುಗುಲ್ನಗೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬೆ ಕರುಣಾರಸವನ್ನ ಬೀರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮಾತ್ಕಾರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಆಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಶಾಂತಲಾಗಬೇಕು. ಓಹೋ,
ನಾನಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದೊದಗಿದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದಂತ ಶುಂಭಾಸುರ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಿವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮುನಿಸಾಗಬಾರದು. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ಕರವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಿಂದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿತೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಡಮಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸುಗ್ರೀವ, ನಡೆದು ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರಿತಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿರುವ ನೀನು ಇದು ನಿಜ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಭವವಾಯಿತೋ ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆಯಿತೋ ಅದು ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನೆಸಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶುಂಭನ ಅನ್ನದ ಋಣ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೀನು ಬದುಕಿದವನು. ಆದರೆ ಲೋಕದ ಋಣ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯದ ದಾಸನಾಗಿ ನೀನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದವನಿದ್ದಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಭನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವಿದಾಸನಾಗಿ ಶುಂಭನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರುಹುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಧನ್ಯನಾದೆ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶುಂಭ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು. ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಜಯತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೆ ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಬಲೋ ಲೋಕೆ ಸಮೇ ಬರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನ 7 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಲಲಾಗಿ ಕುಳಿತವಳು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಇದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕಲ ಪುಣ್ಯವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಬಾರಯ್ಯ, ಹೋಗಿ ಬಾ. ಅಮ್ಮ, ಬರುವಾಗ ಶುಂಭದಾಸನಾಗಿ ಬಂದವನು, ಹೋಗುವಾಗ ದೇವಿದಾಸನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತರುಣಿಯನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಏನಾಯ್ತಂತೆ? ದೂತರ ಮುಖೇನ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇನು? ಅಲ್ಲ, ಸುಗ್ರೀವನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶುಂಭನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಗುಳು ನಗೆಯನ್ನು ನಕ್ಕಲಂತೆ. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ಸತ್ತನಂತೆ, ಬಿದ್ದನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದನಂತೆ ಸುಗ್ರೀವ, ಜೀವಗೊಂಡನಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಿಸುವ ಗುಣ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬದುಕಿಸುವ ಗುಣವೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಮಹಾವೀರನಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಧೂಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುಡಬಲ್ಲಂತಹ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ತರುಣಿಯನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದು ತರಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅವಳು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವನ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಧೂಮದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುಡಬಲ್ಲಂತಹ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ತಾನೇ ಧೂಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದು ಧೂಮಾವತಿಯಾದಲಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಸೈನಿಕರು, ವೀರರು, ಶೂರರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಚಂಡ ವೀರರು, ಮನೋವೇಗವುಳ್ಳಂತಹ, ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳಂತಹ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ತರುಣಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತರಲೇಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ತರಲೇಬೇಕು. ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೋದವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ದೂತರ ಮುಖೇನ ತಿಳಿದಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು? ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಚಂಡ ಆಡಿದಲಾಕೆ, ಚಂಡಿಯಾದಲಾಕೆ, ಚಾಮುಂಡಿಯಾದಲಾಕೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಇನ್ನೇನು? ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಉಳಿದವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ವೀರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನಾದ ನಿಶುಂಭನಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತಹ, ತನ್ನ ಶೋಣಿತದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಹಸ್ರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ರಕ್ತವೀಯನಿದ್ದಾನೆ. ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನನಗಾಗಿ ನನ್ನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಬೇಕು. ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೇನುಂಟು? ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆ ತರುಣಿಯನ್ನು ತಂದು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು? ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕಾಗಿ? ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಯಾರ ಚಂದಕ್ಕಾಗಿ? ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಇದ್ದರೇನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು? ಹಾಗಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಇರಲಿ, ಬೇಕು. ಆ ಉಳಿದವರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ಉಂಟುಂಟು. ಚಂಡಮುಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಬೇಕು, ಬೇಕು. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇಲ್ಲ, ಚಂಡಮುಂಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತರಬೇಕು. ಸೋಲಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು, ಒಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಡಮುಂಡರ ಅಲಿದರೇನಾಯ್ತು, ಉಳಿದವರು ಇರಲಿ, ಉಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಹೊರಡುತ್ತೇನಂತೆ.
ಒಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಸರಿ ಮಾಯ ಬಲಿರೆ ಬಲಿರೆ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಅಮರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ನೀವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸುರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತೇ ಬಳಿರೆ ಬಾಪುರೆ ಇದ್ದರೆ ಶುಂಭಾಸುರನಂತಹ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಇರಬೇಕು. ಧನುಜ ಕೋಟಿಯ ದೈತ್ಯಾನ್ವಯದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುವಂತಹ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದಿರೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ರಕ್ತಬೀಜ ಹೇಳಿ. ಈ ಶುಂಭಾಕ್ಯನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು. ಸತ್ಯ, ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಓಹೋ, ಏನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನದು? ಮಾವಯ್ಯ, ಹೊರಟದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರೋ ಎಂಬಂತಹ ಅನುಮಾನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೋಕ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಸಿಂಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಮಧುಮಗನಂತೆ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಟರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಾವಲಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರೀ ರತ್ನಗಳು ಶೋಭಾನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾವಯ್ಯ, ಮಾವಯ್ಯ, ಒಂದು ಮಾತು ಆಲಿಸಿ ಓ ಧನುಜೇಶ. ಕೇಳಬಹುದೇ? ವ್ಯರ್ಥಾಗಿ ಹೋಯ್ತು.
ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮರ 13 ಜನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಧನುದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿರಂತನವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವರವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ದೇವತೆಗಳೇ ಉಣ್ಣುವಂತಹ ಹವಿಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಸುರ ಕುಲಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಚರ್ಯ ಉಂಟು, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸುರತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದ್ರೋ ಮಾವಯ್ಯ? ಹೌದೇ? ಭ್ರಮೆಗೆ ಈಡಾದಿರೇ. ಮೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಂ ವೀಕ್ಷ ಸಂಸಾರಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಒಳೆಯುವಂತಹ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಮೃಗಗಳು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಅರಸಿದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಸವಳಿದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಈ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆ. ಮೃಗ ತೃಷ್ಣ ಸಮಂ ವೀಕ್ಷ ಸಂಸಾರಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡೋ ಎಂಬಂತೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರಾದಂತಹ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರು. ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ತನಕ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಭ್ರಮೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾವಯ್ಯ? ಪರವನಿತೆಯ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿರಲಿ, ಒಂದು ಪರವನಿತೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಇವತ್ತು ಈ ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಆಣತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾಶ್ರಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಇಂತಹ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು, ಇಂತಹ ಪಾರಂಗತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದದ್ದು ವಿಷಾದವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರವನಿತೆಯ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೆ ಯಾವ ಪರವನಿತೆ ಅವಳು? ದೈತ್ಯನಾಥ ರಕ್ತಬೀಜ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಹೇಳಿ. ಪರವನಿತೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಪರವನಿತೆಯ ಅಲ್ವಾ? ಪರವನಿತೆಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾಕೆ? ಚಂಡಮುಂಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು? ಏನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಏನು? ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಆಗಿದೆಯೋ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಪರವನಿತೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪರವನಿತೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನೀನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ? ಹೌದಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇನೋ? ಹೇಳಬಹುದೇ? ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ರದ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತೋ? ಏನು? ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ತಕ್ಕವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣಾಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಂಡಮುಂಡರು, ಅವಳು ನಿನಗೇ ತಕ್ಕವಳು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವವಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ಯ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಅವಳು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಂಡಮುಂಡರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವಳು ಪರನಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಉಳಿದವರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು ಶುಂಭಾಖ್ಯನ ಒಡೆತನ, ಶ್ರೀರತ್ನದ ಚಂದ, ಆಡಳಿತ ಉಳಿದವರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಂಡಮುಂಡರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂತಹ ಘೋರವಾದ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಂಡಸಾದವರು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಗ್ರೀವ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಲಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಗುವಿನಿಂದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕೊಂದಳಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೃಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಳಂತೆ. ಹಾಗೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ನಾನು ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡುಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಗಂಡುಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗಂಡಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ತರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾವಯ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ವನಿತೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧರಂತಹ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ವನಿತೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನೀವು, ಅದು ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡದರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬರದ ಕಾರಣ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆಯೋ. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಮ್ಮದು, ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆದಂತಹ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪರವನಿತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ಪಡುವುದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಂದ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓ ಮಾವಯ್ಯ, ನೀವು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಬರೇ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ಆಕೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಪರವನಿತೆ ಅವಳಾಗಿರುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು? ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ಆದಿಮಾಯೆ. ಆದಿಮಾಯೆ
ಶುಂಭಾಕ್ಷಿಣಿ ಭಕ್ತಬೀಜನೇ, ತರುಣಿಯೋರ್ವಳು ಕದಮಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಬೀಸಿ ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನೇ ತೂಗಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಳು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಚಂಡಮುಂಡರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಗ್ರೀವನ ದೌತ್ಯದಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾದರೆ, ಆ ತರುಣಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ಯಾರು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಸಮರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೋ, ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ವೀರನೆನಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತವನನ್ನು. ಅದಾದರೆ ಸರಿ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆರೆದಂತಹ ರೀತಿ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದಲ್ಲಣ ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ವೀರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ತರುವಂತದ್ದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಓ ಮಾವಯ್ಯ, ವೀರರಾದಂತಹ ನೀವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಶತ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೊರಟ್ರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕೆ ತರುಣಿಯಲ್ಲ, ಆಕೆಯೇ ಆದಿಮಾಯೆ. ಯಾರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ, ಯಾರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಉಕ್ಕಬಲ್ಲದು, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಾರದು, ನೀರು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಲಾರದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತತ್ವ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು, ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನು ಚಲಿಸಲಾರರು ಅಂತಹ ಜಗನ್ಮಾಯೆ ಆಕೆ, ಆದಿಮಾಯ ಆಕೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಆಕೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ತರುಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಶಿಲ್ಪದ ಕುಶಲ ಹಸ್ತಲು, ವಿಶ್ವ ರಕ್ಷೆಯ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು, ವಿಶ್ವ ಸಮಿದೆಯೊಳಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಟು, ವಿಶ್ವನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಳು, ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ಮಯ ದೈಂದ್ರ ಜಾಲಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯನ್ನೇ ನೀವು ಕೆಣಕಲು ಹೊರಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಬೇಡ ದೊರೆಯೇ ಬೇಡ. ರಕ್ತಬೀಜ ಅವಯ್ಯ, ತರುಣಿಯಲ್ಲವಳು ಆದಿಮಾಯೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೀನು. ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತನಕ. ಈಗ ಚಂಡಮುಂಡರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಹೇಳಿ ಮಾವಯ್ಯ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯರು. ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಅವರ ವರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದೇ ಹಾಗೆ. ಅಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರು ನೋಡದ ಕಾಣದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದಾರ? ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕಂಡರೂ ಅವರ ಮನೋ ವಿಚಲಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಿಚಲಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಂಡರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗೆ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ತನಕ. ಆದರೆ ಈ ಒಬ್ಬಾಕೆ ತರುಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತಗೊಂಡಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ತರುಣಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವರದ ಒಂದು
ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತ ಬಂತೋ ಆವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ, ಅದು ವರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಿಚಲಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವಳು, ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲವಳು, ಅದು ಸರಿಯಾದರೆ ಅವಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಆದಲು ಅವಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆದಲು ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧನುಜ ಸಂಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಾರೋ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಧನುಜ ಕುಲ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನು? ಮಾವಯ್ಯ, ನೀವು ಹೊರಡಬಹುದಿತ್ತು, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಸಿಂಹ ವಿಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸೀನರಾದ ಮೇಲೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಧನುಜ ಕೋಟಿಗೆ ಓರ್ವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರಾದ್ರೆ ರಾಜ ಕಾಲಸ್ಯ ಕಾರಣಂ, ರಾಜನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುವಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಧರ್ಮ ಏನು? ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರ, ಆತ ಕತ್ತಿಯ ಅಲುಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ದ್ವಂದ್ವ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರದು, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಸರಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪಾಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾದಂತಹ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲವೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪನೇ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನು, ಅಲ್ಪನೇ ಬೇಡ ಓ ಮಾವಯ್ಯ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ 10,000 ಸುಭಟರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಧೂಮ್ರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡಬಲ್ಲಂತಹ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಕತೆ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಚಂಡ ಮುಂಡರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಉದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳವರು ಏಕೆ ಅಂತಹ ಸಮರ ದುರ ವಿಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಚಂಡ ಮುಂಡರು ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದುರಕಡದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚವರನ್ನು ಸಹೋದರರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಅವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ತಮ್ಮಂದಿರು ನೇರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬಂತ ಆ ಭಾವನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದುರಕಲಿಗಳು, ದುರವಿಕ್ರಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ದಮನಾಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಕಾಲಾತೀತರಾಗಬೇಕಾದವರು ಕಾಲ ವಶರಾಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ
ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ಅಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರೇ ಅಳಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯಲಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನೀವು ಪಡೆದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ, ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಏನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಏನು ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು, ಏನು ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಯಮನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ದೈತ್ಯಾನ್ವಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿದೆ. ಓಹೋ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದು ಧೂಮಾವತಿ ಆದಳು, ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕಂದ ವೀರ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕೊಂದು ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಾದಳು, ಪರಾಶಕ್ತಿಯವಳು. ಅವಳನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹೌದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಒಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ವೋ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ, ಅವಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೇನು? ಒಂದು ಅವಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಏನು ರಾಜಧಾನಿ ಉಂಟು ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಚನೆಯೇ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾವಯ್ಯ ಬಿಡು ಶರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆ ಜಗದ ವರರ ಪೀಠನ ವರದ ತೆರದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದು ತೆರದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದು ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ಓ ಮಾವಯ್ಯ ರಕ್ತಬೀಜನೇ, ಶರೀರಂ ಕ್ಷಣ ವಿಧ್ವಂಸಿ ಕಲ್ಪಾಂತ ಸ್ಥಾಯಿನೋ ಗುಣ. ಯಾವ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಈ ಅಲ್ಪಕಾಯಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ತೃಣಮಾತ್ರವಾದಂತಹ ಮೋಹದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಿಲುಕಿ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಭವ ರೋಗದ ಜಾಲದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತರು, ನಾವು ಯುಕ್ತರು, ನಾವು ಯೋಗ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ನೀವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ತನಕದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಿಳತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಹೌದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಆಕೆ ಕಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ. ಆಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಶಂಖದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಬಲ್ಲಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇರಬಲ್ಲಳು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿಯನ ಯಾವ ಶರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾರರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು
ವ್ರತದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಛಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಂಚಶರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವೀರಾದಿ ವೀರರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲುಕಿಸಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಈಗ ನೀವು ಪಡುವಂತಹ ಭ್ರಮೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬಲ್ಲಲು ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಡ 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 ರಕ್ತಬೀಜನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ರಕ್ತಬೀಜ. ಶುಂಭಾಕ್ಯನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಏನು ಹೊರತು ನಿಜ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದವನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ನಿನಗಿಂತ ಬಲ್ಲವರ ಸುಗ್ರೀವನಮೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ತರಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ಗಂಡಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಗಂಡಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಗಂಡಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ತನ್ನ ಸತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಳು ಅಲ್ವಾ? ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಯಾರಿಗೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೇನು ಗೊತ್ತು? ಒಬ್ಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ತಂದು ಅರಮನೆಗೆ ತಂದು ಸತಿಯನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದವ ಶುಂಭಾಕ್ಯ. ನನಗೆ ಇದ್ದ ಮಾತು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನ್ನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆತ್ತಲ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾಕುವ ಆ ಕಾಮುಕ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿಸಾಡುವ ಆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತೋಡುವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಊರಿಗೆ ತಂದು ನಾಡಿಗೆ ತಂದು ಬೆಳೆಸುವವರು ಇವರು. ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ. ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾವಿದಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಾವೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೋ? ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಆ ಪಾಪಿಷ್ಟರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾದ ಮಹೇಶನೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತಹ ಗಿರೀಶನಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಅವರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮಟ್ಟನ್ನನಾಗಬೇಕು ನೀನು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೀಯೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಕಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಹೋಗು ಅವಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ಅವಳ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗು. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೋ? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೋಗು. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸದಾ 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು, ಇದು ಈಗಲೇ ಹೊರಟೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಎದುರು ಹತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ನಾಶ ಆಗಿ ನಾವು ಹಪಹಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು, ಬೀಳುವುದಿದ್ದರೆ ಈ ಧುರವೀರನಾದಂತಹ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಹಣವೇ ಬೀಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜನನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಂ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಂಡವನು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ 2 ಬಗೆಯಲಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಣಿಸಲಾರೆ. ನೀವು ಕಾಲಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶಿರೋಧಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೀರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವೀರ ವಿಜಯವನ್ನು ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದು ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡಿ ದೂರವೂ ಇಲ್ಲ. ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಮಧುವನಿಗನಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಶುಂಭಾಕ್ಯನಿಂದ ಆರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸುಭಟರನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಿ ತುರದ ರಥ ಪದಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ರಥದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ, ಕದಮ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ. ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಏನದು ಏನದು ಆಹಾ, ನೋಡಿದೆನು ಗಾಢಗರುವನಿ ಆಡಿದನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಆಡಿದನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇವಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಾಕೆ ಇವಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಾಕೆ ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು
ಭಾಷೆಯ ಕೊಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೆ 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 ಕೇಳಿ ಒಡಲು ಬದ್ಧ ನೋಡಿದರು ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಕೋಟಿಯನ್ನು ಕದಂಬ ಕಾತಾರದತ್ತ ವೀರಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ತಂದು ಬಂದಂತಹ ನಾನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರವಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯವೇ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಉದಿಸಿದರೋ ಎಂಬಂತಹ ಬೆಳಕು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಾದರೂ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚಿದಂತಹ ಅನುಭವ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈವಿಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವುಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ. ಒಂದೆಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಮೃಗಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಜನ್ಮ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಇದಿರು ಬದಿರಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು? ಯಾರು ಊಹಿಸಿರದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯಾಜಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾರು? ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣಕರ್ತಲೋ, ಯಾರಿಂದ ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತೃಣವು ಚಲಿಸಲಾರದು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ. ಯಾರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವವು ಸೃಜಿಸಲಾರದು, ಯಾವ ಜೀವವು ಬಾಳಲಾರದು, ಯಾವ ಜೀವವು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರದು. ಅಂತಹ ಮಾತೆ ಅಣುವಿನಾಳದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರಿ, ಗ್ರಹ ತಾರೆ ಉಲ್ಕೆಗಳ ಸಿರಿಪದಕದಾರಿ. ಯಾವ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಅಣುವಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಯಾರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಈಕೆಯಲ್ವೇ? ಈಕೆಯೇ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕಲಲ್ವೇ? ಈಕೆಯ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿಯಲ್ವೇ? ಓಹೋ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನು, ಪಾವನನಾದೆನು. ಈ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಜನ್ಮವೇ ಪಾವನ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಇದು! ದುರವೀಳ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಥನಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆನಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಶತ್ರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು, ಎಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ಥಿತಿ! ಬೇಡ ಬೇಡ, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಆತೆ ಭಜನಾ ಯೋಗ್ಯಳಾದರೂ ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಾಯೆಯು, ಆದಿಮಾಯೆಯು, ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕಲು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಂಭುವೇ ಶುಂಭ, ನನಗೆ ಈಶ್ವರನೇ ನಮ್ಮ ಶುಂಭಾಕ್ಯ. ಅದನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲಾರೆನು. ಒಳಗಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಶರೀರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾನೇ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ,
ಶೂನ್ಯ ಬಯಸುವುದೇ ಶೂನ್ಯ ಬಯಸುವರೆ ಏಣಾಂಕ ನಿಭವಕ್ತ್ರಿ ಓ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರಿಕೆಯರ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆಯಾದಂತಹ ಓ ಜಗನ್ಯಾಮಕಲೆ ಓ ತಾಯೇ ಓ ಅಪರಿಚಿತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಿಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಪರಿಚಿತಲಾಗಿ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಸುಲಕ್ಷಣೆಯಾದಂತಹ ಸುಶೋಭಿತೆಯಾದಂತಹ ಸಕಲರ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಾಯಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಲಾಲಿಸುತ್ತಾ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಪೀಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಮತಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಾಯಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೋರ್ವಳೇ ಸತ್ಯ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಓ ತಾಯೇ, ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಏತಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸ ಶುಂಭಾಕ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ. ಆತ ಅತುಲ ವಿಕ್ರಮಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕದನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತದ್ದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲಂತಹ ಮಣಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದಂತಹ ಧೀರನಾಥ ಧೀರನಾಥ ಸೂರನಾಥ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅಜರಾಮರ ವರವನ್ನೇ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾ ಮಹಿಮನಾಥ. ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ಷಂಡನಲ್ಲ, ಹೇಡಿಯಲ್ಲ, ಮೂಢನಲ್ಲ, ಅವಿವೇಕಿಯಲ್ಲ. ಆತ ಧೀರ ವೀರ ಶೂರ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ತಾಯೇ? ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕದನದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗದೇಕ ವೀರ ಎನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವನೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೌತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಂಡಮುಂಡರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ದುರವಿಕ್ರಮಿಯಾದಂತಹ ಶುಂಭಾಸುರ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಣಾಂಕ ನಿಭವಕ್ತರೆ, ಸಾನುರಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಸನನ್ನು ನೀನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ದೆ. ಆತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಉಂಟು, ಆತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಮ್ಮ. ನೀನೇ ಆತನಿಗೆ ಅಸುರತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದವಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಆತನ ಅಸುರತ್ವ ನಾಶವಾಗಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಸಂಶಯ ಎಂಬಂತಹ 9 ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೀರಧಮನಿಯಾಗಿ ಆತನ ಅಪಧಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಆತ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ವಾಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾರಾಜಿಸಬೇಕಮ್ಮ. ಬರಬೇಕಮ್ಮ, ಬರಬೇಕು. ರಕ್ತಬೀಜ, ನೀನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನೆಂದು? ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾನೋ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೋ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನಾಗಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನಾನು ವರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಶುಂಭನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಣಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ರಕ್ತಬೀಜ ಅಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹದನವನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಳಿತು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು ಹೌದಾಗಿದ್ರೆ ಅರೆ ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಆಳದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಲೆಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಳೆದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಕ್ತಬೀಜ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನೊಡೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಕುಲುಕಿಸಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮವನ್ನ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀರಪಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತೇನಂತೆ. ಇದೇ ಬೇಕಾದುದು ಅರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈಯನ್ನು ಕುಳುಕಿ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಲೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವಾಕೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಎಂಬವಳು ಹೊಡೆದಂತಹ ಬಾಣದಿಂದ ಹಣೆಗೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೊರಟಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಟ್ಟರೇನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇ ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ರಕ್ತಬೀಜನ ಹನಿ ರಕ್ತಬಿಂದುವು ಧರಣಿಯನ್ನು ಸೋಕಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರಕ್ತಬೀಜರು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನೇ ಚಾಚಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸ್ತೇನಂತೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ್ಯ ತಾನೇ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಕಲ ಸೇನಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ರಕ್ತಬೀಜ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಆ ನಾರಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾನೇ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡು ರಕ್ತಬೀಜನನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಳಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತಬೀಜನ ಹಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಳಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದೇ? ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಯಾರಾಕೆ ಎಲೆಗೆ ನಾರಿ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಿದೆಯ ನೀನು? ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ನೀನೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈಗ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ರಸ ಚುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎದುರಾಗಿ. ನೀನೇನು ಪಂಥವನ್ನು ಹೂಡಿದೆಯಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತಾದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಿಂಕ ತಂಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ? ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಾಕತ್ತು ಅಥವಾ ಶೌರ್ಯ ವೀರ್ಯತ್ವ ನೀನು ವೀರತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಾ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಶುಂಭಾಕ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ನಿಶುಂಭನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡು, ಬಂದಂತ ಯಾವುದೇ ಅಸುರರು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧರಂಗವು ಬರಿದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು, ವರಿಸುವ ಮನ ಇದ್ದವನು ನೀನು. ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಂತ ಇತರರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೂರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಿತನವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು. ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡೇನು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಜೀವವನ್ನು ತೆತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೇನು. ಇದು ಶುಂಭಾಕ್ಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ತರ್ಕ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಕೋ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ನೋಡಿದೆ
ಸುರನಾಥ. ಕಂಡೆಯ ಸುರನಾಥ, ನಿನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇರುವಂತಹ ಅಸುರರನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಕನಿಯಮವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ದ್ವಾಪರಾಯುಗದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅನ್ನದ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸುರನಾಥ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶಕ್ರಾದಿ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರೀತಳಾದಂತಹ ನಾನು ನಿನಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶುಂಭಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ 2 ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 28ನೇ ದ್ವಾಪರಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸಹವಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಭುಜೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ 28ನೆಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕಾಂಬರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅರುಣಾಸುರನಂತ ದಾನವನ ಮರ್ದನಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇವಿ ಭಾಗವತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನೆಂಬ ಮನಿಯಿಂದ ಸಂರಚಿತವಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನೀಡುವಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಕಲ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನ ಪಠಿಸಿದವರಿಗೆ, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. Ular
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಪಾರಂಕಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡವಾದದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.